گے نہ چکیں گے، بلکہ ان غداروں کا احتساب بھی کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دارش حسین۔ جیسے کہ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے، لیکن یہ جلسہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہے بلکہ دیکھا جا رہا ہے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ملتان، 9 نمبر چنگی، فیصل آباد، ہوگبی گارڈ، لاہور کے 4 مقامات جس میں گلبرگ میں سو ہم کھڑے ہیں، اور کراچی میں بھی ہو رہا ہے، حیدرآباد، مظفر گڑھ اور ہر جگہ پہ۔ گلبرگ مین مارکیٹ میں سو موجود ہے جہاں فیملیز، مرد، خواتین سارے موجود ہیں یہاں پر، اور 2 مقاصد بتائے جا رہے ہیں۔ ایک پہلا مقصد یہ ہے کہ کارکنان کی سیفٹی کے لیے اسلام آباد سب کو نہیں بلایا گیا تاکہ لوگ زیادہ نہ ہو، اپنی اپنی جگہ پر جلسہ کریں، احتجاج کریں، اور دوسرا مقصد پیٹرول پرائسز کی، کیونکہ انکریز ہو چکا ہے تو فیملیز کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ جو پیٹرول کا خرچہ برداشت کر کے اسلام آباد جاتے تھے انہوں نے کہا کہ اپنی جگہوں پر جلسہ کریں۔ یہاں پر لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے اس احتجاج میں کون سا میسج ہے۔ مہنگائی کے خلاف ہے، پیٹرول کے خلاف ہے، اور آپ لوگ اسلام آباد نہیں گئے، یہیں سے خان صاحب کی اسپیچ سننے والے ہیں، اس کی کیا خاص وجوہات؟ جی، ہمیں جو ہمارے لیڈر نے حکم دیا، آبویسلی پیٹرول اتنا مہنگا ہے اور سب لوگ اس سے تکلیف میں، امیر اور غریب ہر کوئی، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ اپنی جگہوں پہ ہی رہ کے یہی احتجاج کریں، وہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ میں خیر پرائم منسٹر عمران خان، میں آج بھی ان کو پرائم منسٹر ہی مانتی ہوں، انہوں نے جیسا کہا ہم نے ویسا کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو رانا ثناءاللہ، جس کو میں بالکل بھی اپنے انٹیریئر منسٹر نہیں مانتی، اس نے جو ظلم کیا 25 مئی کو ہم لوگوں کے ساتھ، اس کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہمارا بہت پیارا بھائی فیصل جس کو شہید کر دیا گیا، اور جو دھمکیاں اس نے دی ہوئی ہے، تو آبویسلی عمران خان صاحب نے ہمیں ہماری حفاظت کو اور ہمارے بجٹ کو آبویسلی ذہن میں رکھا، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ خواتین بہت بڑی تعداد میں میڈم یہاں پر موجود ہیں، گلبرگ میرے خیال سے ساری نکلی ہوئی ہیں خواتین، تو کیا گیم چینج ہو سکتی ہے 17 جولائی کو، اور یہ کیا ضمنی انتخابات کی تیاری ہے یا تیاری جنرل الیکشن کی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو 17 جولائی کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، جس طریقے سے یہ حکومت ہم نے مسلط کی گئی، یہ ناجائز حکومت ہے، یہ غیر آئینی طریقے سے آئی، سازش سے آئی۔ ہمارے امریکہ کے ساتھ مل کر ہمارے اداروں نے اس حکومت کو ہم پہ مسلط کیا گیا، اور یہ وہ حکومت ہے جو کہ جن کے اوپر مقدمات ہیں نیب کے کیسز سے، اور یہ 60% کیبنٹ ضمانت میں تھی، اور انہوں نے 2 مہینے میں آ کے جو مہنگائی، عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ آپ میڈم خوب نعرے بازی کر رہی ہیں، کیا جوش و جذبہ ہے؟ یہاں تو خان صاحب بھی نہیں موجود، سکرین پر دیکھ رہے ہیں، پھر بھی جوش وہی ہے۔ خان صاحب ہمارے دلوں میں ہے، وہ سکرین پہ ہو یا نہ ہو، وہ دلوں میں ہے، جو دلوں میں ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ سن رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ تمام تیاری جو ہے آج خان صاحب کی اسپیچ سننے کے لیے؟ بالکل، تب اسپیچ تو ہم گھروں میں بھی سن سکتے تھے، لیکن خان صاحب نے بلایا تھا، انہوں نے کہا گھروں سے نکلے، ہم نکل آئے۔ یعنی کہ سمبولکلی یا احتجاج کے لیے آپ لوگ یہاں؟ جی جی بالکل، پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، خان صاحب کی کال پہ آئے ہیں۔ یہ جذبہ ہے جناب، اور تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر کان بڑی آواز سنائی نہیں دے رہی کیونکہ ظاہر ہے معاملات، یہاں پر انتظامات بھی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ ہی لوگ ہیں، فیملیز موجود ہیں، لوگ وہاں پر اوپر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ تمام تر لوگ جو ہے بے صبری سے، بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں اپنے لیڈر، اپنے قائد عمران خان کی اسپیچ کا، نہ صرف اسپیچ کا بلکہ یہ سمبولکلی یہاں پر موجود ہیں تاکہ ایک احتجاج کیا جائے، جس طرح سے ان کا نعرہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو یہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں مہنگائی اور دیگر معاملات میں۔ تو کچھ ہی لمحات کے بعد عمران خان صاحب تقریر سے خطاب بھی کریں گے، اور وہ جلسہ گاہ پر بھی پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر لوگ موجود ہیں، خان صاحب آنے لگے ہیں، تھوڑی دیر تک خطاب بھی کر رہے ہیں، کیا میسج لے کر جائیں گے آج گھر؟ ہم لوگ میسج یہی لے کے جائیں گے، ہم لوگ اپنے جو قائد اعظم صاحب کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا تھا وہی ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ اس وقت قائد اعظم صاحب نے پاکستان کو آزاد کرایا، تو
इमरान खान भी हम लोगों को आजाद कराने के लिए निकले हुए हैं। मौजूदा हुकूमत पर क्या प्रेशर डालने में कामयाब हो पाएंगे इन एहतजाज की बदौलत? इंशाल्लाह जी, आप रोडों के ऊपर देखें, हम ट्रैफिक वो खत्म हो गई है, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं। यानी मैं भी एक आम से एक काम करने वाला हूँ, हमारे लोग खरीदने चीजें बंद हो गई हैं, क्या करेंगे आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जनाब गर्मा गर्म इंटरव्यू करे, मैं क्या करें, क्लिप बनाए गर्मा गर्म मीडिया से। अच्छा, तो मामलात यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं और तमाम लोग जो हैं वो खान साहब की तकरीर का बेचैनी से बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। फैमिली से हमने बात की, अब जरा कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे जो देखेंगे यहाँ पर, और तमाम तर सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। भाईजान यहीं से जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो खान साहब की स्पीच के लिए वैसे तो वहाँ इस्लामाबाद में बड़े लोग इकट्ठे हुए हुए, यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद क्या लगता है आपको, क्या होगा? भाईजान यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, इंशाल्लाह ताला इमरान खान ही जीतेगा और इमरान खान के साथ है पूरी अवाम। टोटल जितनी भी अवाम है इमरान खान के साथ है। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसके बाद ये बार बार बारियां लेते हैं, अब भी उन्होंने जबरदस्ती हुकूमत छीनी है इमरान खान से। महंगाई का असर आम लोग पे पड़ रहा है? बिल्कुल, आम लोग तो पिसे पड़े हैं। मजदूर जो है उनको तो घर का जो है उनका राशन नहीं पूरा होता, तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएगा तो महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि ये ना तो रूस के साथ मुआहदा कर रहे हैं और ना ही ये किसी और के साथ, ये सिर्फ अमेरिका के साथ चल रहे हैं। अमेरिका हमारे मफाद में नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ महंगाई पर शिकवा खुला है, वहीं पर मौजूदा हुकूमत से भी काफी नाला दिखाई दे रहे हैं। सर, आपने पगड़ी तो बड़ी जबरदस्त पहनी हुई है, ये पीटीआई की याद में पहनी हुई है। एक तरफ गद्दारों का टोला है, पीटीआई से प्यार है भाई, इमरान खान से प्यार है इसलिए, और इस मुल्क से प्यार है। अच्छा, तो आप इस प्यार के साथ खड़े हैं, कब तक खड़े हैं? वो 22 करोड़ अवाम आपको अंदाजा ही नहीं है कि मैं कब तक खड़ा हो सकता हूँ। यहाँ पे जितना तूफान आ जाए ना, मैं खड़ा रहूंगा, इसलिए कि जो चंद बातें करना चाहता हूँ, मेरा गला नहीं ठीक। आपका गला भी बैठा हुआ है, ये नारे लगा के मौसम की वजह से। मैं बीमार हूँ, मुझे शुआएं लग रही हैं, इसलिए मैं बीमारी के बावजूद भी इधर खड़ा हूँ। बीमारी के बावजूद यहाँ मौजूद हैं। मैं आज रोजाना मुझे शुआएं लग रही हैं, मैं रोजाना रायविंड हॉस्पिटल से जाके शुआएं लगा के उधर से इधर आ रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत है, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, और ये जज्बा यहाँ की आवाम का और लोगों का जो आप देख सकते हैं कि वो साहब खड़े हुए हैं, बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनको शुआएं लग रही हैं, लेकिन वो पीटीआई की पगड़ी पहनकर यहाँ पर हैं और उनका ये कहना है कि हम प्यार करते हैं पीटीआई से और खड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैमिलीज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम है, पंजाब पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है। मैं अपने कैमरामैन वहीं से कहूँगा कि स्क्रीन जरा दिखाएं, जिस पर अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इमरान खान साहब की स्पीच दिखाई जाएगी। अभी कुछ सेटिंग की जा रही है और ये देखिए एक बड़ी स्क्रीन है जो यहाँ पर नस्ब की गई है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। हम अपने कायद का इशारे के मुंतज़िर हैं, हम अपनी ताकत से और ये तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। अंदलीब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंदलीब साहिबा, खवातीन की बहुत बड़ी नुमाइंदगी आप दे रही हैं, जरा ये बताइएगा कि आज गुलबर्ग की आवाम परेड ग्राउंड में क्या मैसेज देगी? मैसेज ये देगी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, चोर गुंडे नामंजूर, डाकू दहशतगर्द नामंजूर। अच्छा, ये तैयारी 17 जुलाई की है या आपकी नजरें जनरल इलेक्शन पे? हमारी तैयारी जो है ये आज रात की, कल रात की मुसलसल है। हमने 17 जुलाई का वेट नहीं करना, हम चाहते हैं ये हुकूमत अभी जाए, आज रात को जाए, क्योंकि इन्होंने तबाह कर दिया है आवाम को। इन्होंने 100 रुपया पेट्रोल बढ़ाया है 3 हफ्ते में, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, और इनका एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान को तबाह करना बाहर की कुव्वतों से मिलके। हम ये होने नहीं देंगे। अच्छा, ज़मीनी इंतखाबात में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या टारगेट है, कितनी सीटें लेने वाले हैं आप लोग?
20 की 20 वालेकुम जी। 20 की 20 सीटें आप लोग लेंगे? 25 में से 20? क्या 25 में से 20 या 20 की 20? में से 25? वो जो 5 मखसूस सीटें हैं वो तो आपकी हो जाएंगी, और 20 ये भी पूरी सीटें ले लेंगे, पूरी उम्मीद है? एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया। दिलीप अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, और उनका ये कहना है कि जनाब हमारी नजरें तो अगले इलेक्शन पर हैं, और अगले इलेक्शन जो है वो होगा, और 17 जुलाई की जो है वो बिल्कुल तैयारी नहीं है, बल्कि 17 जुलाई के बारे में बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो यहाँ पर ये माहौल है जो आप देख सकते हैं कि बहुत लोग मौजूद हैं, और कुछ ही लम्हात के बाद इमरान खान साहब जब स्पीच करेंगे तो अकब में जो स्क्रीन देख रहे हैं, इस बड़ी स्क्रीन से खान साहब का खिताब गुलबर्ग के तमाम ये लोग देखेंगे, और देखना ये है कि आज कौन सा नया मैसेज है जो इमरान खान परेड ग्राउंड से पूरे पाकिस्तान में देते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह के पास।